गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज एप्रिल 9 तारिख गुरुवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। आईन मंत्री सूचना सोशल मीडिया अपव्यवहार हेले कार्यानुष्ठान। एणिकी सोशल मीडिया बा सामाजिक गणमाध्यम अपव्यवहार कले महंगा पड़िबो। आईन मंत्री कहिसंती खूब शीघ्र एने राज्य में आईन आसिबो। उल्लंघन कले हेबो कड़ा कार्यानुष्ठान। सोशल मीडिया रे एबे मन इच्छा अश्लील भाषा रे रील्स रोस्टिंग एवं शॉर्ट्स पड़ुछि। तेणु एहा उपरे लगाम दियाजिबो। एथिपई जेल की बड़ जरिमानार व्यवस्था रहिबो। अश्लील और अपशब्द व्यवहार उपरे अंकुश लगाजिबो। प्रिवेंशन ऑफ हेट स्पीच एंड हेट क्राइम एक्ट लागू करबाकू योजना होइछि। एने सरकार को प्रस्ताव दैछंती आईन कमिशन। खूब शीघ्र एहाकू ड्राफ्ट करी कार्यकारी कराजिबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती। सरकार सूचना एणिकी पेट्रोल पंप रे मिलिबो 5 केजी रंधन गैस। एणिकी पेट्रोल पंप रे भी मिली पारिबो 5 केजी रंधन गैस। एहा कहिसंती खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से कहिसंती 5 केजी गैस को नहीं द्वंद्व सृष्टि होइतिला। आमे ताकू दूर करिवु। 5 केजी एलपीजी गैस प्रचुर मात्रा रे गैस कंपनी माने उपलब्ध कराइबे। भारत सरकारंकर फ्री ट्रेड एलपीजी स्कीम माध्यम रे एहा मिलिबो। केवल परिचय पत्र देखाई एहाकू नहीं पारिबे। 5 केजी गैस नेबा पई 1537 टंका देबाकू पड़िबो। रिफिल पई 593 टंका। केवल कंपनी सिलिंडर ही रिफिल हेबो। बाहर सिलिंडर रिफिल होई पारिबोनी। आईओसीएल एचपीसीएल बीपीसीएल सिलिंडर ही नहीं पारिबे। गैस कलाबजारी उपरे चढ़ाऊ 3435 सिलिंडर जबत। राज्य में एलपीजी गैस कलाबजारी रोकवा उद्देश्य रे कड़ा कार्यानुष्ठान निया जाउछि। जोगाण मंत्री सूचना अनुसार बुधवार सुधा राज्यर 30 जिल्लार 1915 स्थान रे जांच करा जाइछि। सेथि मध्यरु 702 गैस एजेंसी और 1213 अन्य स्थान रहिछि। एही सबु स्थानरु 3435 सिलिंडर जबत करा जाइछि। एहा व्यतीत अत्यावश्यक सामग्री अधिनियम अनुଯାୟୀ 323 मामला रुजु करा जिबा सह 23 एफआईआर दाखल करा जाइछि। कलाबजारी और बेआईन सिलिंडर गच्छित रखिथिबा अभियोग रे 5 जन को गिरफ करा जाइछि। तेबे राज्य में एलपीजी गैस जोगाण स्वाभाविक रहिछि। जेउ एजेंसी कलाबजारी करिवे तांको उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो। विभिन्न स्थान रे कैंप करि दिया जाउछि। सेठु भी नहीं पारिबे। रिफिल पई कोनोसी दैनिक कटकणा नाही। पेट्रोल पंप रे भी मिली पारिबो बोली मंत्री कहिसंती। आसंता 27 तारिख सुधा छात्र छात्री को मिलिबो स्कूल यूनिफॉर्म। आसंता एप्रिल 27 तारिख सुधा राज्यर समस्त स्कूल ले पढ़ुथिबा शिशु बाटिकारु नहीं मैट्रिक पर्यंत छात्र छात्री को मिलिबो यूनिफॉर्म। पोशाकर गुणवत्ता जांच हेबो। एने बुधवार स्वतंत्र गाइडलाइन जारी करछंती ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण बा ओसेपा। एथिसह समस्त जिला शिक्षाधिकारी और समग्र शिक्षा जिला प्रकल्प संयोजकों को चिठी करा जायछि। एथरक खरा छुट्टी पूर्वरु सबु छात्र छात्री को यूनिफॉर्म मिलिबा नै पूर्वरु गणशिक्षा विभाग निर्देश दे सारिछि। 2026-27 शिक्षावर्ष रे शिशु बाटिकारु 10म श्रेणी पिलांकु स्कूल यूनिफॉर्म हाउस ड्रेस जोता मोजा मिलिबो। शिशु बाटिकारु 8म श्रेणी पर्यंत पिलांकु परिचय पत्र टोपी दियाजिबो। पूर्वरु पोशाक तैयारी दायित्व रे थिबा महिला एसएचजी एमएसई एसएमसी एसएमडीसी भीएमडीसी को परिवर्तन करा जिवोनी। 10 तारिख सुधा समस्त स्कूल तथ्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी पाखरे पहुंचबो। 36 प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बुधवार खोर्धा जिला बेगुनिया अंतर्गत भूईपुर ठारे 40,811 कोटी टंका निवेश रे समुदाय 36 शिल्प प्रकल्पर शिलान्यास और शुभारंभ करिसेंती। एथिरु 25 प्रकल्पर शुभारंभ होइतिबा बेले 11 प्रकल्पर शिलान्यास होइछि। एही प्रकल्प गुड़िकरे 59,000 रु अधिक नियुक्ति सृष्टि हेबो। प्रकल्प गुड़िक मध्यरे ग्रीन एनर्जी उपकरण धातु एवं डाउनस्ट्रीम शिल्प बयन एवं पोशाक शिल्प प्लास्टिक पर्यटन कृषि एवं खाद्य प्रक्रियाकरण प्रतिरक्षा उत्पादन आईटी ऑटोमोबाइल सीमेंट शिल्प विभिन्न जिल्ला रे आरंभ हेबाकू जाउछि। मुख्यमंत्री एही अवसर रे कहिथिले पूर्वरु सरकार एही 18 रु 20 मास मध्यरे प्राय 2.5 लाख कोटी टंकार 109 प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिसेंती, जहा द्वारा 1,76,000 नियुक्ति सृष्टि होई पारिछि। बीजेडी संसदीय दल रे विवाद सस्मित पात्रंक इस्तफा। बीजेडी संसदीय दल नेता पदरु राज्यसभा सांसद डॉक्टर सस्मित पात्र देइछंती इस्तफा। बीजेडी नेता माने सूचना देइछंती। कहिछंती सस्मित दलर सभापति नवीन पट्टनायक को तांको इस्तफा चिठी पठाई सारिछंती। एहाकु मध्य ग्रहण करा जाइथिबा कुहा जाउछि। अवश्य सस्मित निजे ई प्रसंग रे एपर्यंत मुह खोली नांती। सस्मित को संसदीय दल नेता पदरु हटाइबाकू दलर अधिकांश सांसद नवीन को चिठी लेखिथिबा पूर्वरु कुहा जाउथिला।
ସସ୍ମିଥଙ୍କ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ୱାକଫ୍ ବିଲ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ନିକଟରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସସ୍ମିଥ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନିଜ ମତ ରେକର୍ଡ କରାଇବା ପରେ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା ପରେ ଖାମେନିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ନୁହେଁ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା ଉପରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୁଜତବା ଖାମେନି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଖାମେନି ଇରାନ ସେନାକୁ ଗୁଳି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସାମରିକ ଶାଖା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଗୁଳି ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିସହ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ଅର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ନୁହେଁ। ଆମେ ଟ୍ରିଗର ଧରିଛୁ। ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଇରାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ବୁଧବାର ସକାଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି। ସର୍ବନାଶ ଧମକ ପରେ କାହିଁକି ପଛକୁ ହଟିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ? ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହରେ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ଇରାନକୁ ସର୍ବନାଶର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ହର୍ମୁଜ ନ ଖୋଲିଲେ ଇରାନର ପୁରା ସଭ୍ୟତାକୁ ଶେଷ କରି ଦିଆଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗକୁ ଫେରିଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ 14 ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ନେଇ ସହମତି ହୋଇଛି। ସର୍ବନାଶର ଧମକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପଛର କାରଣ ଉପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭୁଲ ଆକଳନ ହିଁ ଅଡୁଆ କଲା। ଫେବୃଆରୀ 28 ସକାଳୁ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ ଏପିକ୍ ଫ୍ୟୁରି ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ସରିବ ବୋଲି ଆମେରିକାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଜୁନରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଠିକଣାରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀରେ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 6 ସପ୍ତାହ ଏବଂ 13,000ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନ ନ ଡରିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ କି ବୋଲି ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପିଟ୍ ହେଗ୍ସେଥଙ୍କ ବୟାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ନେହୁରା ହୋଇଥିବା ଇରାନ। ଅପରେସନ ଏପିକ୍ ଫ୍ୟୁରିର ସାମରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଅପରେସନର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଥିଲା। ଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଲାଗି ନେହୁରା ହୋଇଥିଲା ଇରାନ। ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଟ୍ ହେଗ୍ସେଥ୍ ବୁଧବାର ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଗ୍ସେଥ୍ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନ ସେନା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନୌସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପାଲଟିଥିଲା। ବାୟୁସେନାକୁ ବି ମୂଳପୋଛ କରାଯାଇଥିଲା। ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଚଳ ହୋଇଥିଲା। ମିସାଇଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଇରାନ ଆଉ ମିସାଇଲ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଛଡ଼ା ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଠୋସ୍ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଇରାନ ଆଉ କଦାପି ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଠିକଣାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହମଲା। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ 14 ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସହମତି ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଛି। ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ହିଜବୁଲ୍ଲାର କମାଣ୍ଡ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସେଣ୍ଟର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ଲେବାନନରେ ଥିବା ହିଜବୁଲ୍ଲା ଠିକଣାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଆଇଡିଏଫ୍। ଇସ୍ରାଏଲ ସିଧାସଳଖ କହିଦେଇଛି ଯେ ଇରାନ ସହ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ରାଜିନାମାରେ ଲେବାନନ ଆସୁନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଜବୁଲ୍ଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତ ନ ଘଟିଛି ଆକ୍ରମଣ ଥମିବ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଇରାନ କହିଛି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଜବାବରେ ତେଲ ଅଭିବ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରାଯିବ। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ $100 ତଳେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ। ତୈଳ ଦରରେ ବି ସୁଧାର ଆସିଛି। ବୁଧବାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ପ୍ରାୟ 15% ଖସିଛି। ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $94.27କୁ ଆସିଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହା 6 ବର୍ଷରେ ସର୍ବବୃହତ ଦୈନିକ ହ୍ରାସ। ଦିନକ ତଳେ ଏହା ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $109.27 ଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଏହା $70 ଥିଲା। ପରେ ଏହା ବଢ଼ି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $120ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ତେଲ ଶସ୍ତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଆଶଙ୍କା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଛି। ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଏହାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ 47 ପଇସା ବଢ଼ି 92.59 ବନ୍ଦ ହୋଇଛି।
ଇରାନର ତୈଳ ରିଫାଇନାରୀ ଉପରେ ହମଲା ଜବାବରେ ୟୁଏଇ ଓ କୁଏତକୁ ଟାର୍ଗେଟ। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇରାନର ଲାଭାନ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ତେହେରାନ ବିଳମ୍ବ ନକରି ୟୁଏଇ ଏବଂ କୁଏତ ଉପରେ ଘନ ଘନ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଥିଲା। ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଦେଶର ନ୍ୟାସନାଲ ଇରାନିଆନ ଅଏଲ ରିଫାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ସଂସ୍ଥା କାପୁରୁଷ ପଣିଆ ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ 10ଟାରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନର ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଆକ୍ରମଣର ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ଏଥିରେ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ ତେହେରାନର ରାସ୍ତାରେ ଉତ୍ସବ, ଉଡ଼ିଲା ପତାକା। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏଙ୍ଗେଲା ସ୍କୋୟାରରେ ଏକ ବିରାଟ ଭିଡ଼ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଇରାନର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ କାରଗୁଡ଼ିକ ଧାଡ଼ିରେ ଥିଲା। ତଥାପି ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଇରାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଜଣେ ମହିଳା ଚିତ୍କାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଏହା କରିସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରେ। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରି ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେହିଭଳି ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ତେବେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ଖୋଲିବେ? ଫଳରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଇରାନ ଲୋକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ ତୁରନ୍ତ ଇରାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଜର ନାଗରିକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କଲା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ଲାଗି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତେହେରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ବୁଧବାର ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ଇରାନରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦୂତାବାସ ସହିତ ପୂର୍ବ ପରାମର୍ଶ ବିନା କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ପାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଭାରତୀୟମାନେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଶିବିରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ, ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବହୁତଳ କୋଠାର ଉପର ମହଲାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ୟୁପି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଭରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଆଜମଗଡ଼ର ଅଟ୍ରାଉଲିଆ ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଏହାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଶାସକ ବିଜେପିର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ସୁହେଲଦେବ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓପି ରାଜଭର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବିଜେପି ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜଭର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କ ଜୁହୁରାବାଦ ଆସନରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଜମଗଡ଼ର ଅଟ୍ରାଉଲିଆ ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ନିଷାଦଙ୍କ ନିଷାଦ ପାର୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଉଛି। ରାଜଭରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଏବେ ଏନ୍ଡିଏ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜଭର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରାଜଭର ଅଟ୍ରାଉଲିଆରେ ଲଢ଼ିବେ। ରାଜଭର ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁପିର ସମସ୍ତ ବେକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିନା ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଶାରାମଙ୍କ ପୁଅ ନାରାୟଣ ଓ ଜାନକୀ ଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 2 କୋଟି। ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କ ପୁଅ ନାରାୟଣ ସାଇଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନାରାୟଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାନକୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରିବାର ଅଦାଲତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ କାରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଜାନକୀ ଦେବୀଙ୍କୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କ ପୁଅ ନାରାୟଣ 2008 ମସିହାରେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲା। ସେମାନେ 2013 ମସିହାରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହାପରେ 2018ରେ ଜାନକୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାନକୀ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ 1363 ଜୁନିୟର ରେଭେନ୍ୟୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀରେ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1363ଟି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟିର ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଏ ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।
पदवीगुड़िकु 30टी जिल्लारे सीधासलख नियुक्ति प्रक्रिया पूरण कराजिवो। जिल्ला भित्तिक खाली थिबा पदवी सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामाजिक शिक्षागत पछुआ वर्गों सहित महिला, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन और क्रीड़ावित मानक पई आवश्यक संरक्षण रखिबाकु चिठीरे कुहा जायछि। ओएसएसएससी सह आलोचना करी शीघ्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ करिबाकु जिल्लापाल मानकु कुहा जायछि। अपरिवर्तित रहिला रेपो रेट, विकास दर उपरे आरबीआई रो नजर। भारतीय रिजर्व बैंक चलित आर्थिक वर्षर प्रथम द्विमासिक मुद्रानीति रे सुधार बा रेपो रेट को 5.25% रे अपरिवर्तित रखिछि। आरबीआई गवर्नर संजय माल्होत्राଙ୍କ अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक रे सर्वसम्मति क्रमे निष्पत्ति निया जायछि। एथिसह एसडीएफ 5% एवं बैंक रेट 5.50% रे स्थिर रहिछि। आरबीआई चलित आर्थिक वर्ष पई जीडीपी अभिवृद्धि हार 6.9% एवं मुद्रास्फीति 4.6% रहिबो बोली आकलन करिछि। पश्चिम एशिया संघर्ष एवं एल निनो स्थिति जोगु मुद्रास्फीति बढ़िबा नै गवर्नर सतर्क कराइछन्ति। तथापि भारतीय अर्थनीतिर भित्तिभूमि मजबूत थिबारु एहा बाह्य आह्वान सामना करिबाकु सक्षम बोली से कहिछन्ति। वैदेशिक मुद्रा बजार रे अस्थिरता नियंत्रण करिबा पई आरबीआई प्रतिबद्ध रहिबो। भारतीय शेयर बजार रे बड़ उन्नति, सेंसेक्स और निफ्टी रे जबरदस्त वृद्धि। बुधवार भारतीय शेयर बजार रे बड़ धरणर वृद्धि परिलक्षित होईछि। कारोबार शेष सुधा बीएसई सेंसेक्स 3.95% एवं एनएसई निफ्टी 3.78% वृद्धि पाइछि। मुख्यतः रियल इस्टेट, ऑटो एवं बैंकिंग क्षेत्रर शेयर गुड़िक बजार को ऊपर को नेथिले। श्रीराम फाइनान्स, टाटा मोटर्स एवं आदानी एंटरप्राइजेस सर्वाधिक लाभ करिथिबा बेले कोल इंडिया और टेक महिंद्रा क्षति सहिचंती। बजार रे उत्थान होइतिबा शेयर संख्या ह्रास पाइथिबा शेयर तुलना रे यथेष्ट अधिक रहिछि। अन्यपटे अंतर्जातीय बजार रे कंचामाल दर प्राय 16% ह्रास पाई $94.65 रे पहुंची। सेहीपरि सुना दर रे 2.66% वृद्धि घटी। डॉलर तुलन में भारतीय टंकार मूल्य 92.49 को खसी। बजार रे सकारात्मक मोड़ निवेशकों मध्य उत्साह भरी। साइबर सुरक्षा चिंता, नुआ एआई मॉडल मिथोसर मुक्ति उपरे रोक लगाइला आंथ्रोपिक। एआई क्षेत्रर प्रमुख संस्था आंथ्रोपिक एहार सबुठारु शक्तिशाली मॉडल मिथोस को सर्वसाधारण रे जारी न करिबाकु निष्पत्ति नेछि। साइबर सुरक्षा प्रति विपद थिबारु एभली पदक्षेप निया जायछि। परीक्षण समय मिथोस एक 27 वर्ष पुराना गुरुतर सुरक्षा त्रुटि खोजी बाहर करबा सह निजे साइबर आक्रमण करिवार दक्षता प्रदर्शन करिथिला। एही मॉडल अत्यधिक शक्ति जोगु एहाकु वर्तमान केवल प्रोजेक्ट ग्लासविंग अधीन रे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एवं एनवीडिया भली 11टी प्रमुख संस्था को प्रतिरक्षामूलक कार्य पई दियाजिवो। कंपनी कहिछि जे संपूर्ण सुरक्षा कवच प्रस्तुत हेबा परे ही एही मॉडल को समस्तंक पई उपलब्ध कराजिवो। वर्तमान यह साइबर अपराधीक हाथ में पड़िले बड़ विपद सृष्टि होई पारे। मे 5 रु पीजी प्रवेशिका परीक्षा 16 जाए चलिबो। उच्च शिक्षा आशायी छात्र छात्री आसंता मे मास 5 तारिख रु आरंभ हेबो सीपीटी बा कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट। परीक्षा 16 तारिख जाए चलिबो। स्टेट सिलेक्शन बोर्ड पक्षरु परीक्षा सूची प्रकाशित होईछि। समुदाय 50टी स्नातकोत्तर विषय पई परीक्षा हेबो। प्रत्येक दिन 2टी पर्याय परीक्षा हेबो। प्रथम पर्याय अंतर्भुक्त थिबा स्नातकोत्तर विषय पई छात्र छात्री माने पूर्वाह्न 10 घटिकारु 11:40 घटिका पर्यंत परीक्षा देबे। सेहीपरि द्वितीय पर्यायर अंतर्भुक्त थिबा स्नातकोत्तर विषय पई छात्र छात्री माने अपराह्न 3 घटिकारु 4:40 पर्यंत परीक्षा देबे। एप्रिल 30 तारिख रु छात्र छात्री माने एसएसबी वेबसाइट रु प्रवेशिका परीक्षा पई निजर एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे। प्रवेशिका परीक्षा मार्क आधार रे ही छात्र छात्री माननकु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पई चयन कराजिवो। युद्धविरति पर $100 तले अशोधित तैल दर रे भी सुधार आसी। बुधवार अशोधित तैल दर प्राय 15% खसी। ब्रेंट क्रूड ह्रास पाई बैरेल पिछा $94.27 को आसी जाइछि। रिपोर्ट अनुसार यह 6 वर्ष रे सर्वबृहत दैनिक ह्रास। दिनक तले यह बैरेल पिछा $109.27 थिला। फेब्रुआरी 28 रे अमेरिका एवं ईरान मध्य युद्ध आरंभ पूर्वरु यह $70 थिला। परे यह बढ़ी बैरेल पिछा $120 रे पहुंची जाइथिला। सेतबेले पेट्रोल और डीजेल दर बढ़िबार आशंका करा जाउथिला। विशेषज्ञों मतरे तेल सस्ता हेबा द्वारा ए आशंका एबे दूर होईछि। टंकारे मध्य सुधार देखिबाकू मिलिछि। अमेरिकीय डॉलर तुलन में एहार विनिमय मूल्य 47 पैसा बढ़ी 92 टंका 59 पैसा रे बंद होईछि। आज आसाम, केरल, पुडुचेरी रे विधानसभा भोट। आसाम, केरल, पुडुचेरी विधानसभा निर्वाचन पई आज भोट ग्रहण हेबो।
ତିନିଟି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 6.1 କୋଟି ଭୋଟର ମତଦାନ କରିବେ। କେରଳରେ 140 ଆସନ, ଆସାମରେ 126 ଏବଂ ପଡୁଚେରୀରେ 30ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ହେବ। ଆସାମରେ 2.5 କୋଟି, କେରଳରେ 2.71 କୋଟି ଏବଂ ପଡୁଚେରୀରେ 9.44 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ଆସାମରେ 722, କେରଳରେ 883 ଏବଂ ପଡୁଚେରୀରେ 294 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗସ୍ତ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳରେ ସୁନେଲିତା ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ। ଆଗାମୀ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗସ୍ତ ଲାଗି ବୁଧବାର ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ମହିଳା ହକି ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ମିଡଫିଲ୍ଡର ସାଲିମା ଟେଟେଙ୍କୁ 24 ଜଣିଆ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଭାର ଦିଆଯାଇଛି। ଘୋଷିତ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଭାବେ ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତେବେ ଚୟନ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟତମ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ମାଧୁରୀ କିଣ୍ଡୋଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଏହି ଗସ୍ତରେ ଘରୋଇ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିପକ୍ଷରେ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ଏପ୍ରିଲ 13, 14, 16, 17 ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀ ବୁଏନ୍ସ ଆଇରେସ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 14ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ FIH ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ଏକ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଜୋଏଡ୍ ମାରିଜୋନେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏସିଆ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସିନ୍ଧୁ, ପ୍ରଣୟ, ଆୟୁଷ। ଦୁଇଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜୟିନୀ PV ସିନ୍ଧୁ ଚାଇନାରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ରାଉଣ୍ଡ 16ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିନ୍ଧୁ 15-21, 21-11, 21-19 ଗେମ୍ରେ ମାଲେସିଆର ୱୋଙ୍ଗ ଲିଙ୍ଗ୍ ଚିଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ 1 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ଆୟୁଷ ସେଟ୍ଟି ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ 21-13, 21-16 ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍ରେ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାର 7ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଚାଇନାର ଲିସି ପେଙ୍ଗଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇଥିଲେ। HS ପ୍ରଣୟ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ 12-21, 19-21ରେ ହଂକଂର ଲି ଚିଉଙ୍କ ନିକଟରୁ ହାରି ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। IPL ରୋମାଞ୍ଚ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ 1 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ 1 ରନ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୁଜରାଟ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ 70 ରନ୍, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ 55 ରନ୍ ଏବଂ ଜୋସ୍ ବଟଲରଙ୍କ 52 ରନ୍ ସହାୟତାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 210 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। 211 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ KL ରାହୁଲ 92 ରନ୍ର ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ 209 ରନ୍ରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ପକ୍ଷରୁ ରସିଦ୍ ଖାନ୍ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି 17 ରନ୍ ଦେଇ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ମୁକେଶ କୁମାର 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଶେଷରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ରୋମାନିଆ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫାର 5 ଦିନ ପରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଫୁଟବଲ କୋଚ୍ ଲୁସେସ୍କୁଙ୍କ ବିୟୋଗ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଫୁଟବଲ କୋଚ୍ ମିର୍ସିଆ ଲୁସେସ୍କୁଙ୍କ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଲୁସେସ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି 5 ଦିନ ପୂର୍ବେ ରୋମାନିଆ ଫୁଟବଲ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୃଦ୍ଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିଲା। ରୋମାନିଆ ଫୁଟବଲ ଇତିହାସରେ ସେ ସବୁଠୁ ସଫଳ କୋଚ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାଳରେ ରୋମାନିଆ 1994ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ୟୁରେନିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଲୁସେସ୍କୁ 1981ରୁ 1986 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ରୋମାନିଆ ସିନିୟର ଦଳର କୋଚ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 2024ରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ରୋମାନିଆ ଦଳର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଗୁରୁବାର ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ପୂର୍ବତନ ମୁମ୍ବାଇ ଖେଳାଳି ଦିଲ୍ଲୀପ ସରଦେଶାଇ, ଏକନାଥ ସୋଲକର ଓ ଡାଏନା ଏଡୁଲଜିଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଷ୍ଟାଡିୟମର 3ଟି ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 27ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ MCAର ଆପେକ୍ସ କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ପୂର୍ବତନ ମୁମ୍ବାଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏହି 4 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ଗେଟ୍ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। AFC ଏସିଆନ୍ କପ୍ରେ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଜିତିଲା ଭାରତ। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ AFC ଏସିଆନ୍ କପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବା ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଦଳ ବିଜୟ ସହ ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛି। ବୁଧବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ ସିର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 3-1 ଗୋଲ୍ରେ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଯୁବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଫରୱାର୍ଡ ଶିବାନୀ ଦେବୀ 2ଟି ଓ ଭୂମିକା ଦେବୀ 1ଟିଏ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏଏଫ୍ସି 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ 22 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି। ଭାରତ ଶେଷ ଥର ଲାଗି 2004ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଏଫ୍ସି 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଏସିଆନ୍ କପ୍ରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ 3 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 3 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ସହ ନକ୍ଆଉଟ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और पूर्वतन केन्द्रमंत्री मोहित सिन्हा वियोग। पूर्वतन केन्द्रमंत्री तथा उत्तर प्रदेशर वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मोहित सिन्हा किदवाईंकर बुधवार सकाळे देहांत होईछि। रिपोर्ट अनुसार से भोर 4टारे हस्पिटाल शेष निश्वास त्याग करथिले। मृत्यु बेलकु तांकु 94 वर्ष बयस होइतिला। वार्धक्य जनित असुस्थता लागि से हस्पिटाल चिकित्साधीन थिले। दिल्लीर निजामुद्दीन कब्रस्तान में तांकर शेषकृत्य संपन्न होईछि। मोहित सिन्हा वियोगरे राजनीतिक जगतरे शोकर छाया खेली जाइछि। मोहित सिन्हा दीर्घ समय धरी राजनीति में बेस सक्रिय थिले। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकार रे से अनेक गुरुत्वपूर्ण पद पदवी रे रहिथिले। कांग्रेसर से जड़े प्रभावशाली नेत्री थिले। मीरठ आसनू से 3 थर लोकसभा को सांसद भाव निर्वाचित होइतिले। सेहिभଳି 2004 रु 2016 पर्यंत छत्तीसगढ़ राज्यसभा को प्रतिनिधित्व करथिले। बस आज एट रखिबा पुणी नहीं आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद, जय भारत।